السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دانا شخص نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ نتیجے کے بہت جلد خواہاں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کامیابی میں بڑا وقت لگتا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی جملہ بولا جاتا ہے تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کب بولا گیا، کیوں بولا گیا، اور اس کے پیچھے بولنے کی منطق کیا تھی، فلسفہ کیا تھا، وجہ کیا تھی۔ جب یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو اسے نفسیات کہتے ہیں، یعنی کامیابی کی نفسیات۔ کامیابی کا تو آپ ڈیفینیشن جانتے ہیں، ہر ایک انسان کے نگاہ میں کامیابی کا ڈیفینیشن الگ الگ ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی نگاہ میں کامیاب کس کو سمجھ رہا ہے اس کی اپنی سوچ پہ منحصر کرتا ہے۔ کوئی دولت کما لینا یہ کامیابی سمجھتا ہوگا، کوئی اچھا پڑھ لکھ کر کے اچھا انسان بن جانا یہ کامیابی سمجھتا ہوگا، کوئی انسان عیش و عشرت کے سامان کو مہیا کر لینا یہ کامیابی سمجھتا ہوگا، کوئی انسان اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو آگے امپروو کر لینا یہ کامیابی سمجھتا ہوگا۔ غرض کہ ہر ایک انسان کی نگاہ میں کامیابی کا ڈیفینیشن الگ الگ ضرور پایا جاتا ہے۔ تو کامیابی کا ڈیفینیشن تو اپنی سوچ پہ منحصر کرتی ہے کہ ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن نفسیاتی کسے کہتے ہیں کہ جس بھی فیلڈ میں جب کوئی جملہ بولا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کب بولا گیا، کیوں بولا گیا، اس کے بولنے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ سب سے بڑے عظیم انسان نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے پھر بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ بات تب کی ہے کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار سردار نے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے کہ میری بات مان لے۔ بات یہ ماننا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ جو نیا مذہب لے کر آئے، نیا دین لے کر آئے، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دے اور میری بات مان لے۔ وہ جہاں کہیں گے میں ان کا وہاں کا بادشاہ بنا دوں گا، جس سے کہیں گے میں ان سے شادی کرا دوں گا، جتنا مال دولت چاہیے میں ان کو دے دوں گا، لیکن صرف آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ وہ میری خداؤں کو اور نئے مذہب کو چھوڑ دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر دے دے اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کر دے دے پھر بھی میں ان کی بات نہیں مانوں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کے اراؤنڈ میں آپ کے اس ایجنڈے کے مخالفت کرنے والے لوگ موجود ہوں اور آپ اس وقت تنہا ہو، اس فیلڈ میں آپ کو اپنی بات منوا لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی اس وقت ان کے نبوت کا اعلان کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور ہر کوئی ان کے مخالفین ہی تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ہماری باتوں کو اتنا جلدی ایکسپٹ کرنے والے نہیں ہیں، اس کے لیے سنگھرش کرنا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ بھلے آپ کے اراؤنڈ میں، آپ کے اطراف میں آپ اس ایجنڈے کے پروپیگنڈا کرنے والے بہت ہوں گے، مخالفین بہت ہوں گے، باوجود اس کے آپ کو ان کے سامنے کوئی جملہ کہنا بڑا مشکل ہوگا، لیکن اس کو ثابت کرنا کتنا مشکل ہے اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے اراؤنڈ میں مخالفین چاہے جتنے ہو، لیکن اگر آپ کی سوچ بڑی منزل کی ہے تو پھر آپ اس کام کو انجام دے لیتے ہیں۔ تو یہاں پتا چلا کہ چاند اور سورج سے بھی کہیں زیادہ منزل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تبھی تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے بھی رکھ دیا جائے پھر بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ پتا چلا کہ ہماری سوچ اتنی بلند ہونی چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دیکھ کر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ آپ بڑے منزل کے بغیر مسافر ہو تو پھر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کریں، کیونکہ جو انسان بڑی منزل کے مسافر ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں پڑ جائیں گے تو پھر یقین مانیے آپ بڑی منزل کے مسافر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو چھوڑیے، آپ اپنے محلے کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو چھوڑیے، سب کو اگنور کریے اور آگے کی طرف موو آن کریے۔
बढ़िए, कदम बढ़ाइए। यकीन जानिए कोई भी फैसला लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त पर फैसला ले लेना यही कामयाबी होती है। अगर आप वक्त पर फैसला लेते हैं तो फिर आप इंशाल्लाह कामयाब जरूर होंगे, लेकिन शर्त यह है कि उस फैसले पर साबित कदम रहिए, क्योंकि फैसला बाज औकात तो हम ले लेते हैं, लेकिन उस पर साबित कदम रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस पर साबित कदम होने के लिए आप अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं और अपने नफ्स की अंदर से लड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो नफ्स मौजूद होता है उनसे लड़ने के लिए हमें मोटिवेट होने की जरूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं कि हम कोई काम करने का इरादा करते हैं तो 2 दिन करते हैं, 1 हफ्ता करते हैं, 10 दिन करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें फिर यूँ लगता है कि जैसे हम इसमें कामयाब नहीं होंगे। भाई, कामयाब तब हो सकते हो आप, पहले अपनी सोच की ढंग को तो निराला करिए। आप अपने सोचने का अंदाज तो बदलिए। कहते हैं कि हम हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को खुश रखिए और अपने आप में इम्प्रूव करिए, अपने आप को बदलिए। हम दुनिया को एक बार की नहीं बदल सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला कहा था, तो उनके कहने का ये मतलब नहीं था कि मैं पूरे कुफ़ार सरदारान को एक बार बदल दूंगा, बल्कि धीरे-धीरे वक्त हुआ, लोगों ने देखा कि सारे के सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और ईमान भी लाया। तो कहने का मतलब ये कि आप जब कुछ करना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी सोच की ढंग को निराला कर लीजिए, अपनी सोचने की ताकत को बुलंद कर लीजिए और फिर अपनी सोहबत को भी अच्छा रखिए। होता यह है कि हम कभी कभार अच्छा सोच भी लेते हैं, करने की तरफ आमादा भी हो जाते हैं, कदम भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर हम जहां रहते हैं वहीं चले आते हैं। उसकी वजह यह होती है कि हमारी सोहबत अच्छी नहीं होती। लोग कहने लगते हैं, यार तुम ये क्या कर रहे हो, पता नहीं इसमें तुम्हारी कामयाबी होगी भी या नहीं होगी। लोग डीमोटिवेट में ज्यादा लोग रहते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि हमारी सोहबत भी अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा बनना है तो पहले अच्छा सुनना पड़ेगा, क्योंकि इंसान वही करता है जो सुनता है, जो देखता है। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा सुनने से इंसान सीखता है, देखने से सीखता है। तो आप अपने अराउंड में सोहबत को अच्छा रखिए। सोहबत अगर आपकी अच्छी होगी, आप भले निकम्मे होंगे तो उनकी सोहबत की वजह से आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी सोहबत को अच्छा रखिए और अपनी अंदर जो मोटिवेशन है उसको बरकरार रखने के लिए कुछ किताबों का मुताला करिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन किताबों को पढ़ें जो, उसमें चंद किताबें ये हैं। एक डील कारेंगी की किताब आती है, आप गूगल पे सर्च करिए, लिखिए डील कारेंगी इन उर्दू, अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, या तो फिर अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इन हिंदी करके आप टाइप करिए, आपको उसकी किताबें मिल जाएगी। या तो आप डॉक्टर डी बोनो को भी किताब मुताला कर सकते हैं, आप इसकी किताबों का मुताला करें। मैं खास कर रिकमेंड करूंगा आप उस पर सर्च करें, बड़ी मंजिल के मुसाफिर। आप इन लोगों की किताब पढ़ना शुरू करें तो मैं यकीन कामिल के साथ कह सकता हूं कि आपकी कुछ बदले न बदले सोच का ढंग तो जरूर बदल जाएगा, क्योंकि इंसान जो सोचता है वही करता है। आप इन चीजों को मुकम्मल करिए और मुताला में शामिल करिए, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप कुछ ना कुछ जरूर कर ले जाएंगे, पहले से आपकी जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर हासिल हो जाएगी। तो मैं आपके आज के इस बयान में आपसे यही कहने के लिए हाजिर खिदमत हुआ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो पढ़ना शुरू करिए और लोगों की भी सुनना शुरू करिए। उन लोगों की सुनिए जो अच्छी बात कहते हैं, उन लोगों की सुनिए जिनसे हमें कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि जब इंसान सुनता है तो ही अमल करना शुरू करता है। तो आप बजाय फजूल बातों को सुनने के अच्छी बातें सुने, अच्छी किताबों का मुताला करें, सर्च करें। जो इंसान ढूंढता है, तलाश करता है, जुस्तजू करता है, उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आज से भी आप शुरू करिए ढूंढना, पढ़ना, सीखना, सुनना, तो इंशाअल्लाह आपको कुछ ना कुछ बदलाव जरूर पैदा होगी। आप अपने अंदर बदलाव पैदा करेंगे तो फिर आपके अतराफ वाले लोग देखकर भी आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, वो भी बदलने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको बहुत सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।